शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग असी संत कबीर जी के बड़े प्यारे शब्द तो करांगे, क्योंकि कबीर साहब ने अपने एक शब्द के अंदर बड़ा प्यारा दसिया है कि जदों एक बार एक प्रेमी ने जाके कबीर साहब को पूछया कि इंसान नूं जीवन च गुरु की जरूरत होंदी है, पर इंसान नूं किसनूं गुरु बनाना चाहिए है, कैसा गुरु इंसान का होना चाहिए है कि जिसनूं वेदां का ज्ञान होवे, शास्त्रां का ज्ञान होवे या गीता का ज्ञान होवे। क्योंकि दुनिया के उत्ते बहुत धार्मिक शास्त्र है, बहुत धार्मिक पवित्र ग्रंथ है, तो कई बार इंसान की सोच होंदी है कि मैं किसनूं गुरु बनावां, कि जिसनूं इस ग्रंथ का ज्ञान होवे या जिसनूं इस चीज़ का ज्ञान होवे, इस चीज़ की समझ होवे। इदां दी सोच लैके जदों वो प्रेमी कबीर साहब को पहुंचया और उसने यही क्वेश्चन, यही सवाल प्रश्न कबीर साहब को किया कि मारे किसनूं गुरु बनाना चाहिए है, मैनू ये बारे दसो, क्योंकि गुरु की देख के बनाना चाहिए है, ये बारे समझाओ। तो उस वेले कबीर साहब ने मुस्कुरा के की जवाब दिता, और वो जवाब कबीर साहब का उन्होंने वाणी के अंदर, कबीर वाणी के अंदर भी मौजूद है। कबीर साहब ने जदों उसने पूछा ना कि उसनों किस शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए है, किस किताब का ज्ञान होना चाहिए है, किहड़ी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जिन्हों गुरु बनाइए, तो उस वेले हुण कबीर साहब उन्होंने की समझाते हैं कि बेटा तू पूछ रहा है कि गुरु किसनूं बनावां, तो याद रख कि बाहरली पोथी नूं, बाहरली किताब नूं खोलना बहुत आसान है, वो कोई भी खोल सकता है। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण तुसीं गीता खरीद लो, घर लिया के पन्ने खोल सकते हो, की लिखिया है पढ़ सकते हो। तुसीं कोई होर पवित्र ग्रंथ लियो, चाहे कुरान है, चाहे पवित्र बाइबल है, चाहे ऐसी होर कोई धार्मिक शास्त्र देख लीए, इंसान उन्होंने लिया के खोल के पढ़ सकता या नहीं? जवाब दो सानू, पढ़ सकते हो ना? सो कबीर साहब कहते कि बाहरले ग्रंथ, बाहरलियां पोथियां लिया के पढ़ लेना बहुत आसान है, पर बेटा गुरु उसनूं बनाईदा हुंदा है जिसने बाहरला ग्रंथ पढ़िया होवे चाहे ना, कोई फर्क नहीं पैंदा, पर उहदे अंदरला ग्रंथ खुला होना चाहिए है, अंदरला ग्रंथ। क्योंकि इंसान के अंदर भी एक ग्रंथ है। जिस तरह कबीर साहब का वो शब्द तो बाद चो दसांगे, पर यह भी तुसीं सुनिया होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। और जरा देखो कितना बड़ा इशारा है, वो कहते पोथियां पढ़ पढ़ के तो जग पता नहीं किन्ने मर गए, पर कोई भी पंडित नहीं हो सकिया। पंडित का मतलब ये नहीं कि मत्थे तिलक जनेऊ पा लेना या वो पंडितां वाला भेष बना लेना। पंडित का मतलब जिसनों अंदर का ज्ञान होवे, जिसनों अंदर की समझ होवे। वो कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि सही मायने च ज्ञान तो उन्होंने होंदा है जिहड़ा अपने अंदर वो प्रेम नूं पढ़ लैंदा है। और प्रेम वो प्रभु दे प्रेम की गल होई है, वो परमात्मा दे मुहब्बत दी, उहदे इश्क की गल हुंदी है कि जिसने उहदे मुहब्बत नूं, उहदे प्रेम नूं समझ लिया, सही मायने च पंडित उही हुंदा है। इसलिए हुण आ जाइए उस शब्द ते जिसकी असीं गल कर रहे सी कि कबीर साहब ने कहा कि बेटा गुरु उसनूं बनाइए, उन्हें बाहरली कोई पोथी पढ़ी होवे या ना। क्योंकि बहुत गुरु रहबर दुनिया ते ऐसे आंदे, जिद्दां कबीर साहब ने अपने बारे भी किया है कि मसीह कागज छुयो नहीं हाथ, कि मैं तो कदी जिंदगी च कागज कलम नूं हथ भी नहीं लाया। यानी वो दसना चाहते कि मैं भी कदी पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं भी अनपढ़ है, कदी स्कूल गया ही नहीं। हुण श्री गुरु नानक देव जी की गल कर लीए, श्री गुरु रविदास जी की गल करिए, मुहम्मद साहब की गल करिए, या होर दुनिया ते बहुत संत गुरु रहबर ऐसे है जिन्होंने कोई पोथी शास्त्र नहीं पढ़िया, क्योंकि वो कदी पाठशाला गए नहीं, पर उन्होंने बाहरली पोथी, बाहरला कोई शास्त्र बेशक ना पढ़िया होवे, पर उन्होंने मेहनत ऐसी की कि अंदरला जो सच्चा ग्रंथ है, अंदरली जो सच्ची पोथी है, अंदरली जो सच्ची रब की किताब है, वो ज्ञान की किताब उन्होंने खोल ली। और जिन्हें अंदरली किताब खोल ली है ना, उन्होंने फिर बाहरली पढ़न की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो अंदरों ही जान लेंदा है। क्योंकि सारा ज्ञान तो अंदरों आता है।
ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਥੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਸ ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਨ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ, ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, दूर करे संदेह, गठड़ी खोले ज्ञान की, सो सतगुर कर ले। ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ? ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਈਆਂ ਭਰਮਾਂ, ਕਈਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਭਰਮ, ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਤ ਚਲਦੀ 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 ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਕਲ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲਕੋ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਂਚਕਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੰਗਲੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਚਕਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਚਕਾਂ, ਇਹ ਮੰਗਲੀਕ, ਇਹ ਦੋਸ਼, ਉਹ ਦੋਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਸ਼, ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼, ਇਹ ਦੋਸ਼, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਪੈਂਚਕਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੋ ਨਾ ਫੂਕੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੈਂਚਕਾਂ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪੈਂਚਕਾਂ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆ ਧੁੰਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਚਕਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ।
ਔਰ ਬੜੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੁਝਦਿਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੁਝਦਿਲ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਰਪੋਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੁਝਦਿਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੁਝਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਖਾਬ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸੱਚ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਲਈ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਤ ਫੜ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਨ ਕੋ ਭੂਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ, ਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਈ? ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਡੀਜੇ ਡੂਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੋਲੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ, ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿਓ 5 ਟੀਕੇ ਜਾਂ 7 ਟੀਕੇ ਜਾਂ 14 ਟੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਜੀ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਸੀ, ਦੰਦ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 14 ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਕੀ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹਕੀਕਤ ਬੜੇ ਨਾ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਝਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾएं ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾएं ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ? ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਓਏ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਦਾਂ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐ ਮਾलिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना, फिर दुनिया चाहे नजर से गिराए या आसमान से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मालिक दुनिया मैनू गिरावे अपनी नजरों चो, जिदा कई बार कह देंगे ना
ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ 100 ਵਾਰ ਗਿਰਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ गिरावे अपनी नजरों चो। इसलिए ऐ मालिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना। यही बेनती करया करो कि मालिक अपनी नजरों उच्चा रखी, अपने दिल के करीब रखी, फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं, ये चाहे नजर चो गिरावे चाहे आसमान तो। आसमान का मतलब कि तो बंदा धक्का भी दे देगा ना तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जो ओदियां नजरों उच्चा है ना फिर वो मालिक उन्होंने कभी गिरन दिंदा ही नहीं। कहते गिरा दूं, और जेड़ा मेरा हो गया पूरी दुनिया भी जोर ला लावे उन्हें मैं गिरन, वो फिर कभी गिरदा ही नहीं। तां ही दस्सिया प्रहलाद नूं ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ, ਕਦੀ ਸੱਪਾਂ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਪੂਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥਾਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, कोई ताकत उन्होंने गिरा नहीं सकती। इन्हों कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते ना मोमबत्ती जगदी है, शम्मा चाहे कोई दीवा है चिराग है, जे खुदा ही हुक्म कर दे तू जगना आ, हवा नूं कह दे इनू नहीं बुझा सकती, तो जिन्ने मर्जी तूफान आन वो हवा आप ही उसकी रक्षा करेगी, आप ही उसकी संभाल करेगी, क्योंकि हवा भी उसले मित्र बन जाती है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं जदों सच्चा रब नाल खड़ा हो। इस करके दुनिया की फिक्र नहीं कि दुनिया नजर तो गिरावे चाहे आसमान तो, बस इको ही काम करना कि मालिक कोई इदां दा कर्म ना होवे, कोई इदां दी गलती ना होवे, उस रास्ते ना तोरी कि मैं तेरियां नजरों चों गिर जावां, बस तेरियां नजरां सदा उच्चा रवां। इसलिए समझ लेना इस चीज को। फिर कहांगे कि डरना है तो पाप तो डरिए, बुराई तो डरिए कि किते मैं वो कर्म ना करा कि मेरे मालिक दी रहमत में तो दूर हो जावे। इसलिए समझदार इंसान तो वही हुंदा है जिहड़ा अपने मालिक दी रहमत नूं संभालण बारे सोचदा है कि मैं किद्दां ओहदी रहमत नूं संभालां, किद्दां मैं ओहदी रहमत नूं संभाल सकदा हां, किद्दां मैं जिद्दां एक बिजनेसमैन सोचदा ना किद्दां मैं होर ज़्यादा तरक्की कर सकदा हां, किद्दां मैं होर अगे वध सकदा हां, इहनूं कहंदे समझदारी। तो जिहड़े आशिक हुंदे है अपने मालिक नाल प्यार करने वाले हुंदे है, वो भी हमेशा ही सोचते किद्दां मैं अपने मालिक दी रहमत दे नेड़े जा सकदा हां, किद्दां मैं होर ज़्यादा अपने आप नूं बेहतर बना सकदा हां, किद्दां मैं वो कर्म कर सकदा हां जिहदे नाल मेरे जीवन 'च भी खुशी आवे तो मैं दूजे दे जीवन 'च भी खुशियां दा रंग भर देवां। वो अपने आप नूं हर रोज़ अच्छा करन दी कोशिश करदा है, अपने आप नूं बेहतर करन दी कोशिश करदा है। इसलिए सपनियां तो डरना अज तो बंद, क्योंकि ये भी भरम चों निकलना है। समझते हो कि नहीं? कोई बुरा है भुल जाओ, कोई चंगी गल है याद रखो, आह मजा आ गया, बहुत वधिया गल सी, क्योंकि जिहड़ी चीज़ याद करके खुशी मिले उन्होंने बार बार याद करो, तो जिहड़ी चीज़ याद करके दुख आवे तकलीफ आवे रोना आवे वो चीज़ नूं उस वेले भुल्लण दी कोशिश करो, छड्डण दी कोशिश करो। जिद्दां एक रिसर्च हुई जरा समझना, कहते जापान के अंदर एक रिसर्च हुई 30 आदमियों ते, 30 आदमियों ते की रिसर्च हुई कि 30 आदमी बुलाए गए और वो 30 नूं एक एक कागज़ का टुकड़ा दिता गया, किसी नूं नहीं पता च की लिखिया है, यानी कल्ले कल्ले नूं पर्ची दी गई और फिर कहा गया कि तुसीं सारिਆਂ ने अखां बंद करके बैठना है और जो इस पर्ची च लिखिया है वो करने की कोशिश करनी है।
जरा समझना, 30 आदमियों को की किया गया कि अखां बंद करके बह जाना और जो इस पर्ची 'च लिखिया गया है बस वो तुसी करना है। इनू पहला पढ़ लो और फिर अखां बंद करके बैठ के करो। हुण कहंदे है उन्होंने पर्ची लई, पढ़ी और अखां बंद करके बह गए। कमरा बिल्कुल शांत सी, विच एक ना म्यूजिक चल रहा सी, मध्यम जिहा म्यूजिक, लाइट जिहा संगीत चल रहा सी। समझना जरा कि मध्यम जिहा संगीत चल रहा सी, लाइट म्यूजिक, और वो सारे बह गए, सारे बैठ गए और उन्होंने कहा पर्ची पढ़ के अपनी जेब च रख लैनी और फिर जो इच लिखिया वो करना। अद्धे घंटे का टाइम है, इसलिए जो इच किया वो फील करना। हुण उन्होंने कल्ले कल्ले ने पर्ची पढ़ी और ना ये भी किया किसी ने दसना नहीं है कि इहदे च लिखिया की है। तुसीं पढ़ो, पढ़ के जेब च पा लो, अखां बंद करके बह जाओ और जो लिखिया वो करो। हुण इसी तरह सारे बह गए, 30 ਦੇ 30 आदमी बह गए। हुण 30 ਦੇ 30 आदमी बैठे, जदों बैठिया नूं 10 मिनट होए तो फिर एक चैक करने वाले ने वीडियो बनानी सी उन्हां दी। बोलो समझदे हो कि नहीं? उन्हें अंदर जाके वीडियो बनाई तो की नजर आया कि 20 आदमी मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने चेहरे ते स्माइल है, अखां बंद है, म्यूजिक चल रहा है पर चेहरे ते मुस्कुराहट, स्माइल है। पर उन्हां चों 10 आदमी इदां दे है जिन्हां दी अखां 'च पानी सी और चेहरे ते दर्द सी। की है? अखां 'च पानी और चेहरे ते दर्द। बैठे वो भी अखां बंद करे, म्यूजिक उही है, कमरा उही है, उही संगीत। ये नहीं कि उन्होंने संगीत अलग है तो उन्होंने संगीत अलग है, या उन्होंने कमरा अलग है उन्होंने अलग है, सब कुछ उही, वातावरण उही। पर 10 आदमी रो रहे हैं, चेहरे ते दुख है, और 20 आदमी मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे ते खुशी है। बड़ी हैरानी की गल है, ये की हो गया ऐसा कि म्यूजिक भी उही, कमरा भी उही, वातावरण भी उही। ये नहीं कि अद्धियां नूं ठंड लगती, अद्धियां नूं गर्मी, गर्मी वाले रो रहे हैं तो सर्दी वाले हस रहे हैं, नहीं, सब कुछ उही। फर्क की सी? जरा सोचो फर्क की सी? आया किसी दिमाग 'च फर्क की सी? फर्क की सी? 20 क्यों हस रहे हैं और 10 क्यों रो रहे हैं? उन्होंने अखां 'च पानी क्यों है? और जिद्दां जिद्दां म्यूजिक थोड़ा तेज हो रहा है उन्होंने रोना वध रहा, उन्होंने हसी वध रही है। समझते हो कि नहीं? 30 मिनट, अद्धा घंटा म्यूजिक चलिया पर म्यूजिक के लास्ट मूवमेंट 'च तेज हो रहा, तेज हो रहा, तेज हो रहा है। और जिद्दां वध रहा, जिहड़े हसन वाले है वो ताड़ियां मारन लग गए और जिहड़े रोन वाले भुब्बा मारन लग गए। वीडियो बनी, सब कुछ होया और बाद चौथे घंटे बाद जदों होया, समाप्त होया, स्टॉप होया, म्यूजिक शांत और उन्होंने कहा हौली हौली अपनी अखां खोलो। तो जिहड़े 20 सी एनर्जी नाल भरे होए, खुश सी, वो हर काम करन नूं तैयार, नचण नूं तैयार, भंगड़ा पाउण नूं तैयार, दौड़न नूं तैयार। तो जिहड़े 10 सी ना, वो इदां सी जिद्दां किसी ने निचोड़ के रख दिता हुंदा, कपड़े नूं निचोड़िया हुंदा ना, एन कपड़े नूं तक बल जे पे हुंदे, वो तां कहंदे हुण घर ही लै जाओ सानूं, क्योंकि अंदर टुट गए, रो के दुखी हो के बुरा हाल हो गया, इदां लगदा भार ही भार है, शरीर भारा हो गया। हुण जिस वेले चीज़ होई तो रिसर्च की हुई, उन्होंने कहा अपनी पर्चियां कड्डो हुण जो जेबां 'च सी। हुण जदों पर्ची कड्डी गई, 20 आदमियां दी पर्ची जदों पढ़ी गई तो उत्ते लिखिया सी कि आराम नाल शांति नाल बह के ये अद्धा घंटा तुसी अपने जीवन 'च जो भी अच्छा होया है, जो भी खुशी दी गल है, जो तुसी तुहानूं खुशी देवे उहदे बारे सोच के खुश होवो, जो तुहानूं अच्छा लगे। जिद्दां हुण फर्ज करो मां नूं अच्छा लगदा अपने बच्चे नाल खेडना, या एक इंसान नूं अच्छा लगता है कोई होर चीज़ कि मैं पहाड़ों पर जा रहा है, कि जो भी अच्छा लगता है उहदे बारे सोच के खुश होवो। बोलो समझदे हो कि नहीं? जरा तुसीं भी सोच के देखो कि किहड़ी चीज़ तुहानूं खुशी दिंदी है। हुण फर्ज करो एक इंसान नूं खुशी है कि मैनूं आह चीज़ खाण 'च खुशी है, आह मैं चीज़ खा रहा बड़ी खुशी है, या मैं किसी की इच्छा है मैं इत्थे जाना चाहता हाँ, मैं आह चीज़ देखनी चाहता हाँ, हाँ मैं पहुँच गया उत्थे देख रहा मैं बड़ा खुश हाँ। यानी जिहड़ी चीज़ मैनूं खुशी देवे उत्थे लिखिया सी वो सोचना अद्धा घंटा। कोई तुहाडे नाल खुशी की घटना हुई है वो सोचनी है, जो तुहानूं खुशी देवे, हसावे। हुण अखां बंद करके उन्हां दी सारी सोच, सारा ध्यान किहड़ी चीज़ ते सी? जवाब दे दिओ हुण। खुशी ते, कि मेरे नाल अच्छा की होया, मैं वो सोच रहा हाँ, या मैं की चाहता मेरे नाल अच्छा होवे वो सोच रहा। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण वो जिद्दां जिद्दां वो चीज़ बारे सोच रहे सी, जो चाहते सी होवे, उन्होंने खुशी हो रही सी, जिद्दां उन्होंने लगता सी वो पल बड़ी खुशी दे सी, जदों बड़ा हस रहा सी, वो सोच के खुश होने लग गए। हुण
ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 10 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਾਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਮਰਾ ਉਹੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੀਮ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਕਮਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਮੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋਚਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚੀ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚਾਹੀਏ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 10 ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਮ ਬਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ 20 ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਟਾਉਣਾ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਓਏ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੜੇ ਐ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਭੂਤਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਚੜੇਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਮਿਲਿਆ।
ਪਰ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਈਏ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏ ਨਾ ਭੂਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ? ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਡਰਪੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਨਗੇ ਔਰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਰਾਤੀ ਭੂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਫੜਦਾ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਭੂਤ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਿੰਬੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੌੜੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੂਤ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਹਸ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਣ, ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਵਾਂ ਖਾ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਜਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਬੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਸਨ ਬਸਰੀ। ਹਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਬੀਆ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਮੁਸਕਰਾਈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਕੌਣ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕੀ? ਡਰਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾਈ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਡਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਆ ਨਿੰਬੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਧੂਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈ ਹਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਪਾਏ, ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਮ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ weight ਚੱਕਦਾ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਲ weight, 1.5 ਕੁਆਂਟਲ weight ਚੱਕਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਗਠਰੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ weight ਤੂੰ ਵਜਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਮ 'ਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵਜਨ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ? ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਲ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡੰਬਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 50-50 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਨਾ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, 60-60 ਕਿਲੋ, 80-80 ਕਿਲੋ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ 20-20 ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ? ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ? ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਗਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ? ਆ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸੰਦੇਹ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸੰਦੇਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਭੈ ਯਾਨੀ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਆਪ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਮੀਦ ਅੱਛੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਆਸ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਹਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ।
जरा गौर करना, बचपन च जदों ना स्टूडेंट सी यानी स्कूले जाता सी तो वो दसदा है कि जदों भी मैं चंद्रमे नूं देखना मेरे अंदर एक इच्छा सी, क्योंकि कोई भी चीज़ एवं नहीं मिल जाती, जिहड़ी चीज़ की बंदा उम्मीद करता आ उही मिलती है उन्होंने। कहता बचपन जदों मैं रात नूं चंद्रमे नूं देखना तो मैं उन्हें देख के कहना कि चंद्रमे ते बंदा जा सकता है। हालांकि बच्चा सी तो एक दिन मैनू स्कूल दे विच पुछया गया, मेरे साथियों ने तू की करना बड़ा हो गए, तो उन्हें कहा मैं चंद्रमे ते जाना है, मैं चंद ते ज्यादा बच्चे कही होंगे ना, मैं चंद्रमे ते जाना, मैं बदलों ते जाना है, मैं इदा करना, मैं उदा करना है। तो कहते स्कूल के स्टूडेंटा ने मेरे साथियों ने मजाक उड़ा लिया, चंद ते भी कोई जाता है, चंद ते भी कोई जाता है, कहते मजाक उड़ाया मेरा, पर मेरी एक अंदरों भावना सी मैं चंद ते जाना ही है, जाना है मैं चंद ते, कुछ भी हो जाए। फिर जिदा जिदा मैनू समझ आई मेरा होर मन दे विच एक विश्वास वधदा गया कि मैं ये काम करना ही है, जिहड़ा किसी ने नहीं किया। कहते अज तक कोई चंद ते नहीं गया, वो कहता मेरे अंदरों आंदा सी कि जिहड़ा काम किसी ने नहीं किया मैं करके दिखाना है। कहते फिर मैं पढ़ना शुरू किया कि चंद ते जाण वास्ते करना की पैना है, किहड़ा काम करना पैना है। फिर आया कि साइंटिस्ट बनना पैना है, एस्ट्रोनॉट वगैरह जो भी होंगे। फिर ਉਹਦੇ वास्ते मैनू ਕਿਹੜੀ पढ़ाई करनी चाहिए है, तो जो ਉਹਦੇ वास्ते आया मैथ होनी चाहिए है, कैमिस्ट होनी चाहिए, जो भी जिदा कहते ना डॉक्टर बनना मेडिकल चाहिए है। फिर मैं उत्ते पढ़ाई की, मेहनत की, यानी उस रास्ते चले। और फिर सब तो बड़ी खुशी कहते मैनू उदों हुई जदों चंद्रमे ते जाण दा विहान सी, तो उसले मेरा नाम चुनिया गया। और जिस वेले कहानी तो ना बहुत लंबी दसी तो शॉर्ट च दस रहे हैं कि जिस वेले मैं पहला कदम चंद्रमे ते रखिया तो सब तो ज्यादा खुशी उसले कहते साडे राष्ट्रपति नूं या देशवासियों नूं की होनी सी, पर सब तो ज्यादा खुशी मैनू हुई कि मेरा बचपन का सपना अज सच हो गया, कि जिन्हों कहते सी नहीं हो सकता तो अज मेरा पहला कदम चंद ते पिया, क्योंकि उन्हें यकीन सी, यकीन दे नाल मेहनत करता गया, उस रास्ते चलता गया। तो देखो जिहड़ी बचपन च उम्मीद की सी, जिथे दोस्तों ने लोगों ने उसका मजाक उड़ाया सी, अज वो गल हकीकत हो गई। कुछ भी चीज़ नूं पाना औखा नहीं है, चंद्रमा चाहे जिन्ना मर्जी दूर है पहुंच सकते हो तुसीं, बस एक यकीन होना चाहिए है, विश्वास होना चाहिए कि मैनू मेरी मंजिल जरूर बोलो समझते हो कि नहीं। हुण जे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमे ते पहुंच सकता, तुहाडी तां मंजिल ही दुनिया ते है, बोलो समझते हो कि नहीं। यानी चाहे वो कामयाबी है चाहे कुछ भी है, इत्थे तक जे रब नूं भी पाना है ना, तो रब नूं पाउण वास्ते कोई चंद्रमे ते मंगल जाण दी लोड़ नहीं, वो भी तुसीं इत्थे बैठे अपने कर्म अच्छे करके अपने अंदर विश्वास पैदा करके तुसीं दुनिया नूं बनाना, रब तक भी महात्मा तो इत्थे बह के पहुंचे, चंद्रमे जाके थोड़ी पहुंचे हो। श्री गुरु नानक देव जी है या होर इन्ने गुरु रहबर दुनिया ते आए है, जरा देखो उन्होंने इत्थे बह के ही अपनी आप नूं इदां दा बना लिया कि परमात्मा नूं उन्हां तक आना पै गया। सो कोई मंजिल औखी नहीं है, बस इंसान के अंदर एक यकीन होना चाहिए है, उम्मीद होनी चाहिए है, विश्वास होना चाहिए कि मैनू मेरी मंजिल जरूर, हुण कह दो समा बहुत हो गया, आखिरले वचन कहना है कि मैनू मेरी मंजिल जरूर, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू खुशियां जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, पूरी उम्मीद है ना। इसलिए आज तो सोचना भी अच्छा है, खुशियां बारे सोचो, ताकि जे 10 मिनट बैठना ही पवे। मालका दे सत्संग में कितना मजा आ गया, और मेरे नाल बड़ा वधिया होया सी जदों इदां इदां सोचो, वधिया चीज़ बारे सोचो। पर बंदा बैठा की होया, मैं सोचा कि इदां ना हो जाए, आ जिंदगी है तेरी, जो नहीं होया उहनूं सोच के रोई जांदा तूं, समझदे हो कि नहीं। कोई प्रेमी बैठा बैठा काहते रो रहे हो, किते मेरा महबूब ना दूर हो जाए, भाई हो गया तेरिया हाई हरकत रही दूर हो जाना उन्हें, क्योंकि रोंदियां ने लागे बैठना किसी नूं, हुण कोई रोई जावे पसंद, हसन वालियां लागे हर कोई खड़ना पसंद करता है, हसन वालियां नाल हर कोई नाता जोड़ना, वो इदां दी हरकतां करके बंदा आप ही अपने जीवन नूं दुखां नाल भर लैंदा है। और रोंदियां कोल तां दुनिया नहीं खड़दी, और सच्ची गल दसीए रोंदियां कोल तां दुनिया नूं खड़ना पसंद नहीं, रब कित्तां खड़ेगा, रब कहना है तैनूं खुश होने वास्ते जिंदगी दी सी, रोई रिहा चल पिछे, जो खुश होना आएगा फिर आई मेरे को, क्योंकि हस के वो रहमतां तक असीं, पर बंदा सोचता नहीं रोवांगे तां रब ने देना, क्योंकि बंदे की आदत है, पता की बंदे ने अपनी आदत भी इदां दी बनाई हुई है, अपने बच्चों की आदत भी इदां दी बनाई हुई है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं उन्होंने देना ही कुछ नहीं, पहला बच्चा रोंदा फिर दिंदा है। बंदा सोचता जब मैं बच्चे के रोण ते दिंदा आ तो शायद रब भी मेरे रोण ते देगा,
ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਮੰਗੇ, ਰੋ ਕੇ ਮੰਗੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਰੋ ਕੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਦਤ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇਲ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਤਾਂ ਲੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਜੀ ਮੂਵ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸੱਚੀ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਾਲਕੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮਾਲਕੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਹੋਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਾਲਕੋ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 75% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 25% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲਕੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮਾਲਕੋ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹੋ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ 10% ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 90 ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਾਓ, ਤਾਂ 90 ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 103 ਜਾਂ 4 ਕਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਸਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣੀਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਸੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਲੱਗਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਆਓਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਇੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਗੇਟ ਮੋਰੇ, ਮਾਲਕੋ ਆਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲਕੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਸ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ
बाकी जो मैं न्याज देनी है, हुक्म पूरा करना, तो मालिक ने बाकी रहमत कर देनी है। ठीक है, इस करके यकीन रखो अपने अंदर, भरोसा रखो अपने अंदर। हुण आ जाओ कह दईए कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ऐसे आनंद लेते रहो। फिर आज तो डर बंद, परम निवारण भयहरन, दूर करे संदेह, गठिया खोले ज्ञान की, सो सतगुर कर। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਧਰ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ